الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفضل على عباده بأنواع الفضائل ورفع شأن من كلفهم من الخلق بأمور كثيرة هي من خواصهم، ورفع قدر المتقين منهم وقمع الظالمين. نحمده على نعمه الكثيرة وآلائه المديدة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل الخلق وأعلم الناس بالله وأتقاهم لله، الهادي إلى الله، المبعوث بالهداية من الله، المهدي بنور الله، الهادي إلى نور الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى بكرمه راعى مصالح الخلق، راعى مصالح الخلق وجعل من مقاصد شرعه مقصداً هو مرجع المقاصد كلها، ذلك مصلحة الناس أو مصلحة الخلق. وهذا المقصد مقصد عظيم تحته مقاصد هي رؤوس المقاصد ترجع إليها المقاصد كلها، ذلك كما يقول أهل العلم أن الله تعالى راعى من مصالح الخلق وجعل ذلك في مقاصد 5 هي رؤوس المقاصد: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض والنسل وحفظ المال. وإن هذه المقاصد كلها عباد الله ترجع إلى مقصد هو حفظ النفس إن شئتم، ذلك أن بحفظ الدين تحفظ مصالح النفس الدنيوية والأخروية، لأن بالدين والالتزام به تنتظم شؤون الخلق انتظاماً صحيحاً، وتحفظ مصالحهم وتدرأ عنه المفاسد. هذا في الدنيا، وفي الآخرة ينجون من عذاب الله بحفظ هذا المقصد، ينجون من عذاب الله ويفوزون برحمة الله وجنته. وكذلك مقصد حفظ النفس هو ظاهر في هذا الأمر، فبحفظ النفس تحفظ المصالح كلها، كما أن بإزهاق النفس بقتل النفس وإزهاق الروح تفسد الشؤون كلها وتفسد العلاقات ويفسد الجو العام ويفقد الناس الأمن والأمان، فتختل شؤونهم وتفسد مصالحهم وتأتي المفاسد تباعا. وبالمقصد التالي
مقصد حفظ النسل هو مقصد نعم، ولكنه فرع من مقصد حفظ النفس. حفظ النفس أي الإنسان الموجود، وحفظ النسل أن يولد الأولاد، وأن يكون لمن هم موجودون الآن من يخلفهم يعبدون الله تعالى إلى يوم الدين. وكذلك مقصد حفظ العرض هو مقصد نعم، إلا أنه يرجع أيضا إلى مقصد حفظ النفس، لأن بحفظ الأعراض تحفظ كرامة الإنسان، ويعيش الناس سواسية كل له ما له وعليه ما عليه. وحفظ المال أيضا ما هو المال إلا وسيلة لحفظ النفس لا غير. لذلك أقول كل مقاصد الشرع هي راجعة إلى المصلحة نعم، وتلك المصلحة هي حفظ النفس. وفي أيامنا هذا قد كثر القتل وإزهاق النفس بغير حق، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. منع الله سبحانه وتعالى من قتل النفس، وجعل ذلك من أعظم الجرائم وأفحش الظلم وأفظع ما يفسد الإنسان. القتل عباد الله جريمة عظمى، ليس في الجرائم بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى جريمة تساوي هذه الجريمة الشنيعة. وإن الناس قد تهاونوا في هذا الأمر العظيم، وإن قتل نفس واحدة بغير حق تساوي قتل النفوس كلها. ذلك أن الله تعالى يقول أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويجب حفظ الأنفس مهما كان إلا بحق، لأن المتصرف الوحيد في الأنفس هو الله تعالى، هي ملكه لا ملك أحد. ليس النفس فقط، بل هذه الأعضاء، بل هذا الجرم الإنساني الذي يحمل الروح هو ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا فيما يصلحه وبما يصلحه فقط. ذلك أن الله تعالى هو المتصرف الوحيد في عباده، فلا يجوز لإنسان أن يؤذي نفسه أو أن يؤلمها أو أن يخل بمصلحة من مصالحها بما يضرها، ذلك أنه لا ضرر ولا ضرار. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله تعالى واجتنبوا هذه الموبقة المهلكة التي أفسدت مصالح الناس وأفسدت حياة الناس. ذلك أن قتل النفس شؤم عظيم، وأنه مما يغضب الله تعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله سبحانه وتعالى نفرا، الله مفرات قبانال. الله باروچ هوي
እኔን ፍሩኝ። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ እተቁላህ አላህን በተገቢው ሁኔታ ፍሩ ይላል። ያ አዩሃ ናሱ እተቁ ረበኩም ጌታችሁን አላህን ፍሩ እናንተ ሰው ልጆች ይላል። አላህ ሩሱሎችንም ጌታችሁን አላህን ፍሩ ይላል። ሙእሚኖችንም አላህን ፍሩ ይላል። ሰው ልጆችንም አጠቃላይ አላህን ፍሩ ይላል። ስለዛ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላን ልንፈራ ይገባል። አላህን መፍራት ትልቁ አደራ ሲሆን አላህን መፍራት በሙሉ ህይወታችን ውስጥ የምንተገብረው የምንኖረው ነገር ነው ማለት ነው። አላህን መፍራት በምላስ መናገርም ውስጥ ይገኛል። በአካል የምንተገብራቸው ነገሮች ውስጥ ይገኛል። በማንኛውም ሁኔታችን ውስጥ በእንቅስቃሴያችን በስትንፋሳችን ሁላ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላን መፍራት ይገኝበታል ማለት ነው። በዚህ ሁላ አላህን መፍራት ከሌለ ያው ነገራቶች ይበላሻሉ። አጠር ባለ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሰው ልጅን አክብሮታል። ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ይላል። ሰው ልጅን እኔ በርግጥ አክብሬዋለሁ ደረጃ ሰጥቼዋለሁ ይላል ከፍጥረታቱ ሁሉ ሰው ልጅን። ምክንያቱም ሰው ልጅ ተክሊፋ ወይም ግዴታ ኃላፊነትና ከተሰጣቸው ፍጡሮች አንዱ ወይም ከሶስቱ አንዱ በመሆኑ ትልቁ ሸርዑ የሚመለከተው ሰው ልጅን ነው። ታዲያ አላህ ሰው ልጅን አክብሮታል። ሲጀመር ነፍስን አክብሯል። አላህ ሙሉ ፍጥረታቱንም ክብር ሰጥቷል። አላህ ልል የፈለግኩት ግድያ ወንጀል ከባድ ነው። ነፍስን ማጥፋት ትልቅ ወንጀል ነው። መወገዝ ያለበት መሆን የሌለበት ማንም ሰው ዝም ሊለው የማይገባ ሁሉም መንግስትም ህዝብም በግል ደረጃም በማንኛውም ሁኔታ ፍጹም አይሆንም መባል ያለበት ጉዳይ ቢኖር ነፍስን ማጥፋት ነው። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ፍጥረታቱን ሲፈጥር ማንም አካል ከዚህ ፍጥረታት ውስጥ ተሰሩፍ ማድረግ የሚችል ወይም ደግሞ እንደ ባለቤት ውሳኔ ሊወስን የሚችል የለም ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ውጭ። ለማንም አልፈቀደም። አላህ ለማንም አልፈቀደም። እኛ የአላህ ምልክ ነን። ፍጥረታቱ ሁላ የአላህ ምልክ ነው። አላህ ባዘዘውና አላህ በፈቀደው መልክ ካልሆነ በቀር ማንኛውንም ውሳኔ መወሰን አይቻልም። አይደለም ሰው ልጅ ቀርቶ እንስሳትንም መግደል አይቻልም በሸርዕ ኢላ የሚያስገድድ ነገር ከሌለ በቀር። ለዛ ሲባል ሸርዑ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ድንጋጌን ያስቀመጠበት ዋናው ዓላማ ሸርዕን ያስቀመጠበት ሩሱሎችን የላከበት ክታቦችን ያወረደበት ህግጋቶችን ያስቀመጠበት ዋናው ዓላማ አንድ ዓላማ ነው። እሱም የፍጥረታቱን ጥቅም መጠበቅ፣ የሰው ልጅን መስለሓ መጠበቅ ነው። እሱም በአምስት ይከፍሉና ዑለማዎች ምን ይላሉ? መቃስዱ ሸርዕ የምንለው ይሄን አንድ ርዕስ ሆኖ እያለ አምስት ዋና ዋና ነገሮችን ወይም ዋና ዋና አርእስቶችን ከስር የያዘ ነው። ሁሉም ወደዛ ይመለሳል ማለት ነው። አንደኛው ዲንን መጠበቅ ነው። አላህ ትእዛዛትን ያወረደው ክታቦችን ያወረደው ሩሱሎችን የላከው አምስት ነገሮችን ለመጠበቅ ነው። ሁሉም ግን እነዚህ ነፍስን መጠበቅ፣ ግድያ የሚባል ወንጀል እንዳይኖር መከላከል ከሚለው ጋር ላይ ያይዘው ፈልጌ ነው። አንደኛው መስለሓ ዲንን መጠበቅ ነው። ሰው ልጆች ትክክለኛውን ዲን እንዲይዙ ባጢል እንዳይይዙ የሸይጣንን መንገድ ተከትለው ከአላህ ውጪ ሌላን ነገር እያመለኩ እንዳይጠፉ። ለምንድነው እሱ የተፈለገው? በዱንያም ሰው ልጆች ዲን ሲጠበቅ በዲን መሰረት ሲመሩ ሸርዑ ባዘዘው መልክ ሲኖሩ አንዱ የሌላውን ጥቅም አይጋፋም፣ አንዱ ሌላውን አይበድልም፣ አንዱ ያለበትን ሐቅ ለሌላው በተገቢ ሁኔታ ይሰጣል። ሁሉም በአግባብ አብረው እንዲኖሩ ስለሚያደርግ ይሄው የዱንያ ህይወት የምንለው ነገር እንዲያምርና መስመር እንዲይዝ ያስችላል። ይሄ የማን ጥቅም ነው? ይሄ የመኽሉቁ ጥቅም፣ የሰው ልጅ ጥቅም።
የኛ ጥቅም ነው። በተቃራኒው ይሄ ከሌለ ዙልም ይመጣል፣ መበዳደል ይመጣል፣ መጥፎ የተባሉ ነገሮች ሁላ ይመጣሉ። መፍሰዳ የምንለው ነገር መጣ ማለት ነው። በዲን የዱንያም መስለሓ የዲንም የአኺራም መስለሓ ይጠበቃል። የአኺራ መስለሓ የሚጠበቀው እቺ ነፍስ ምንድነው ጥቅሟ? ምንድነው መስለሓዋ? በዱንያ ብዙ መስለሓዎች አሏት። እነዚህ በዲንም በመተግበር ይጠበቃሉ ብለናል። በአኺራ ደግሞ ጀሃነም እንዳትገባ ጀነት እንድትገባ ያው ትልቁ ነገር ዲን ነውና ዋናውን መስለሓ ይጠብቅላታል ማለት ነው። ዲን መጠበቅ አለበት። አንዱ ዓላማ ዲንን መጠበቅ ነው ዋነኛው ሲባል ዲን ራሱ የሚጠበቀው ነፍስን ለመጠበቅ ነው፣ ወይም ደግሞ የሰውን መስለሓ ጥቅሙን ለመጠበቅ ነው ማለት ነው። የዱንያውንም የአኺራ ዋናውንም ጥቅም ሲቀጥል ሒፍዙ ነስል ይባላል። ይህም ያው ነፍስን መጠበቅ ነው የተፈለገ። ነፍስን መጠበቅ ሲባል ያለው ሰው በምንም አይነት ሁኔታ አላህ ካልሆነ በቀር ማንም ሰው እንዳይገለው ማለት ነው። ራሱ አጀሉ ሲደርስ ይሙት እንጂ እንዳይገደል ኢላ ቢልሐቅ አላህ ባዘዘው መልክ ካልሆነ ህጉ በሚያዘው ሁኔታ ህጉን የሚተገብረው አካል ካልሆነ በቀር ማንም አካል ይህን ነገር እንዳያደርግ ያለው ነፍስ ለመኖር የሚያስችለው ነገር ሁላ ተገኝቶለት ሞት ወይም ደግሞ ሌላ አደጋ እንዳይደርስበት ተጠብቆ መኖር አለበት አላህ እስካኖረው ድረስ የተወለደው የተገኘው ሰው። ከዛ ደግሞ ይሄ የተገኘው ሰው ቀጣይነቱ ደግሞ አስፈላጊ ስለሆነ መራባት መውለድ አለበት። ሰዎች መተካት አለባቸው ዘላለም ስለማይኖር አላህ እንዳትገሉት አለ እንጂ ራሱ ያው አጀል አስቀምጦለታል፣ ይሞታል። ሰው መግደል የአላህ ብቻ ስራ ስለሆነ ማንም ሰው ስልጣን ስለሌለው የዚህ ከዛ ስሞት ያለው ሌላ የምተካ ደግሞ መኖር አለበት። ያንን ለመጠበቅ ደግሞ ያለውን ሰው መጠበቅ እንደተፈለገው ሁላ የሚያስፈልገው ነገር ተሟልቶለት የሚጎዳው ነገር እንዳይመጣበት ተጠብቆ መኖር እንዳለበት ሁላ እስኪሞት ድረስ የሌለው ሰው ደግሞ እንዲፈጠር እንዲገኝ ደግሞ ማድረግም አንድ ግዴታ ነው ማለት ነው። ነፍስን መጠበቅ ነው ይሄ ራሱ። ሒፍዙል ዒርድ ደግሞ ይባላል። ሒፍዙል ዒርድ ማለት የሰው ልጅ ክብርን መጠበቅ፣ ስምን መጠበቅ። ማንም ሰው ስሙ ሊጠፋ አይገባም። ማንም ሰው ክብሩ ሊነካ አይገባም። ማንም ሰው በቤተሰቡ፣ በሚስቱ፣ በልጆቹ፣ በእናቱ፣ በምኑ በራሱ በማንኛውም ሁኔታ ክብሩ ሊነካ አይገባም። ክብሩ ተጠብቆ መኖር አለበት። ክብርን መጠበቅ። ምክንያቱም ይሄ ከተበላሸ ይሄ መስለሓ ካልተጠበቀ ብዙ ነገር ይበላሻል፣ ብዙ ነገር ይጠፋል። ያ ነፍስን ማጥፋት የሚለውን ነገር ሊከተል ይችላል ማለት ነው ከዚህ ተንስቶ። ሌላው ሒፍዙል ማል ገንዘብን መጠበቅ። ሒፍዙል ማል ደግሞ ምንድን ነው? ገንዘብን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያው አድርጓል፣ አስገኝቷል፣ አውርዷል። ገንዘብን ጥቅም ሰው ልጅ አልማል አስገኝቷል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይሄን ገንዘብ በተገቢ ሁኔታ መከሰብ፣ በተገቢ ሁኔታ እንዲገኝ ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በተገቢ ሁኔታ አገልግሎት ላይ እንዲውል፣ ጥቅም ላይ እንዲውል፣ አከፋፈሉም ፍትህን የጠበቀና ስርዓትን የጠበቀ ትክክል የሆነ እንዲሆን ማድረግ ማለት ነው። ሒፍዙል ማል እንዳይጠፋ፣ ካላግባብ እንዳይወጣ፣ በማይሆን ቦታ ላይ እንዳይውል፣ የሚፈለግለትን ዓላማ እንዲያሳካ ከዓላማ ውጪ እንዳይውል መጠበቅ ማለት ነው ሒፍዙል ማል ማለት። ይሄም ለምንድን ነው የተፈለገው? ለነፍስ ሲባል። ለምን ካለ ገንዘብ አትኖርማ ነፍስ። በልቶ ጠጥቶ ለብሶ እንዲህ ነው አይደል የሚኖረው ሰው። ያ ደግሞ የሚጠበቀው በገንዘብ ነው። ስለዛ ገንዘብን መጠበቅ አለበት። አንዱ ዓላማ ነው፣ ሀደፍ ነው ሲባል፣ ጋያ ነው ሲባል ለምን ሲባል ነው? ለነፍስ ሲባል ነው ማለት ነው። እየተጠቀመች የምትኖር ነገር እንድኖራት። ኢዘን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ መክሉቃቱን አክብሯል። የራሱን ምልክ ነው ያደረገው። አንድ ሰው በራሱ ላይ ማንንም አይነት ውሳኔ መወሰን አይችልም። መብላት አለበት ለምሳሌ አልበላም ብሎ መወሰን አይችልም። ሰው መጠጣት አለበት አልጠጣም ብሎ መወሰን አይችልም። ችግር የሚደርስበት ከሆነ ተርቦ አደጋ የሚመጣበት ከሆነ ጤናው ላይ ወይም ነፍሱ ላይ
መብላትም መጠጣትም ግዴታ ይሆንበታል ማለት ነው። ግዴታ ይሆንበታል ስንል ሱልጣን ቃዲው ያስገድደዋል ማለት እኮ ነው። በግድ ያበላዋል ማለት ነው። ተገርፎም ቢሆን ይበላል ማለት ነው። ምክንያቱም ራሱን የማስራብ መብት አልተሰጠውማ። ራሱን የማስጠማት መብት አልተሰጠውማ። ሰውዬም ከሰውነቱ የሆነን አካል ይሄን ቆርጠዋለሁኝ ብል አይቻልም፣ አይፈቀድም። ደሙን ማፍሰስ አይችልም። ሰውዬም ካለምንም ተገቢ ሁኔታ ነፍስን ራሱ ለመጠበቅ ዛቱን ይሄው ሰውነቱን አካሉን ራሱ ዛቱን አዛ ማድረግ አይችልም። ሰውዬ ካለምንም አስፈላጊ ሁኔታ ሕክምና ባልሆነ የነፍስን የራስን የዛትን መስለሓን ለመጠበቅ ጥቅምን ለመጠበቅ ካልሆነ በቀር ሁም ብሎ ተንስቶ ራሱን ማድማት፣ ራሱን ማቁሰል፣ ራሱን ማሳመም አይችልም። ራሱን እንደዛ ከሆነ ደግሞ ሌላውን ሰው አይደለም ከሩቅ ሆኖም አዛ ማድረግ አይችልም። በአይን ጥቅሻም ቢሆን ማንንም ሰው አዛ ማድረግ አይችልም። እንኳን አይደለም አካሉ ላይ ጉዳት ማድረስ ይቅርና ማለት ራሱንም አይችልም ማለት ራሱን ማጥፋት አይችልም። ሰው መብቱ እኮ አይደለም። በሰውነቱም ላይ መብት የለው፣ በነፍሱም ላይ መብት የለው። ግዴታ ነው የተጣለበት መጠበቅ፣ በሚችለው ጥቅሙን ማስከበር ነው ያለበት ማለት ነው። ከሚጎዳው ነገር መራቅ ነው መጠበቅ ነው ያለ ኃላፊነትና ነው የተሰጠ። ሲያልፍ ደግሞ ሌላ አካል ሲሆን ደግሞ ሐቁ የከበደ ይሆናል፣ ትልቅ የገዘፈ ይሆናል በጣም። ለምሳሌ እንስሳ ያው አላህ ሰው ልጅን ደረጃ ሰጥቻለሁኝ ሲል ሰው ልጅ ሌሎችን ደግሞ ትንሽ አድርጎ ይመለከታል። እርግጥ ሰው ልጅ ጋር አይቅጣጩም በሸሩ። እንስሳትን ከመሬት ተንስቶ አንድ ሰው መግደል አይችልም። አላህ ሐላል ያደረገውን እንስሳ ለመብላት ሲባል ማረድ ነው የሚችለው፣ አርዶ መብላት ነው የሚችለው። ያም አላህ በፈቀደው መልክ ካልሆነ በቀር በዱላ መትቼ ገድዬ በላለሁኝ ብል አይቻልም፣ አይሆንም። ሃዮሳ አላህ እንዳዘዘው አድርጎ በእዝነት ሳያሰቃይ ስርዓቱን በጠበቀ በደንብ በተሳለ እንስሳውን ሳያንገላታ ቶሎ ብሎ አርዶ ከዛ በኋላ ነው መብላት የሚችለው። ከዚህ መንገድ ውጪ በሌላ መንገድ አይችልም መብላት። ነፍሱን ማጥፋት አይቻልም። እንስሳው የሚበላውን እንስሳ አላህ በፈቀደው መንገድ እንጂ በሌላ መንገድ ነፍሱን ማጥፋት አይቻልም፣ መግደል አይቻልም። የማይበላውንም እንደዛው። አንድ ነገር የማይበላ ከሆነ ሐራም ከሆነ ያንን ነገር ማጥፋት መግደል ሐራም ነው፣ በሸሩ አይቻልም። የማይበላ ከሆነም መግደል ሐራም ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ይሄ ነገር። አንድ ነገር ይሄ ቃዒዳ ሸርዕያ من القواعد الشرعية አንድ ነገር የማይበላ ከሆነ ማንኛውም ነገር መግደል ሐራም ነው፣ አይቻልም። ለምን ትገለዋል? የሚበላ ከሆነም መግደል ሐራም ነው። በምን መንገድ እንጂ በትክክል ማረድ በሚባለው አካሄድ እንጂ ስርዓቱን በጠበቀ እንጂ። የማይበላ ከሆነ ደግሞ ስጋው ያልተፈቀደ ነገር ከሆነ ደግሞ አሁን መግደል ደግሞ ሐራም ነው ማለት ነው። ማረድ አትችልም። እሱን ጭራሽ አረድኩት ብለህም ማለት አትችልም። ማረድ የሚባለው ለተወሰነ እንስሳ በተወሰነ ሁኔታና መልክ ባለው ብቻ ስለሆነ የተፈቀደ ኢላ 5-6 ሰው ልጅ ላይ አደጋ የሚያደርሱ ፈዋስቅ የተባሉ ነገሮች ሲቀሙ እንደ እባብ ያለ እንደ ግንጥ ያለ ከአዋፋትም እንደዛው መግደሉ የተፈቀደ አለ። እንደ አይጥ ያለ ሰውን አዛ የሚያደርግ በዛሂሩ መስልሃው የማይታይ ነገር ካልሆነ በቀር ማለት ነው። ይሄ ሆኖ እያለ ሰው ልጅን መግደል ደግሞ ትልቅ ነው። አላህ ተውሂድን አዟል። እሱም በብቸኝነት ማምለክ አዞ በሱ ላይ ማጋራትን ከልክሏል። በዛው ደግሞ ምንን ከለከለ? ምንን አዘዘ? ነፍስን መጠበቅ አዟል። ነፍስን ማጥፋት ደምን ማፍሰስ ከልክሏል። አይደለም አንድ ሰው ما يزال المؤمن في فسحة من دينه በዲኑ ሰውየው ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው፣ ይከጀልለታል።
ፈላህ ይወጣል ተብሎ ይከጀልለታል አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ብዙ መደጋ ላይ ነው የሚባል አይደለም። ማለም ዩሲብ ደመን ሐራመን አላህ ያልፈቀደውን ደም እስካላፈሰሰ ድረስ አሉ። ሰውየው በግማሽ ቃል ለምን አትሆንም? በአይን ማመልከት በእጅ ማመልከት ለምን አይሆንም? መከልከል እየቻለ ዝም በማለትም ይሁን በተለያየ መንገድ በማነሳሳት ይሁን ግድያ የሚባል ወንጀል ላይ እጁ ካለችበት በምንም ፐርሰንት ይሁን ያው ነፍስን መግደል ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። አላህ ምን ይላል? አንዲትን ነፍስ የገደለ ይላል ፈከአነማ ቀተለ ናሰ ጀሚዓን ሙሉንም ሰው ልጅ እንደገደለ ነው የሚቆጠር። ይሄን ያክል ነው ክብደቱ። አንዲትን ነፍስ የገደለ ፈከአነማ ቀተለ ናሰ ጀሚዓን ቁርአን እኮ ሙሉ ሰው ልጅን እንደጨረሰ ነው የሚቆጠረው። ከሞት ደግሞ ያዳነ ሁሉንም የሰው ልጅ ከሞት እንዳዳነ ይቆጠራል ይላል። ምን ማለት ነው? የግድያ ወንጀል መላው የሰው ልጅ በጋራ ሊከላከለው የሚገባ ነው ማለት ነው። ዛሬ ግን ተገላብጦ ሁሉም እየተባበረ ወደ ግድያ የመሰማራት ሁኔታዎች ይታያሉ ማለት ነው። በሀገራችንም ሊሆን ይችላል፣ በውጭ ሀገራትም፣ በሁሉም በዓለማችን እንደምትመለከቱት ሰው ልጅን መግደል እንጂ ሌላ ስራ የሌለው ይመስል በጣም ደም ማፍሰስ ቀላል ነገር ይመስል፣ ነፍስን ማጥፋት ትንሽ ነገር ይመስል በጣም ተስፋፍቶ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ነገር ዝም የሚባል አይደለም። አንድ ሰው ሲሞት ሁላችንም እየሞትን ነው ያለ ነው። አንድ ሰው ሲድን ሁላችንም እየዳን ነው ያለ ነው። ሸርዑ ይሄን ነው የሚለው። አላህ ይሄን ነው የሚለው። የት ነው እየተሄደ ያለው? አሁን ባለንበት ነፍስ እኮ አላህ ባዘዘው በሸርዑ መሰረት ካልሆነ በቀር በምንም አይነት መንገድ ማጥፋት አይቻልም፣ አይሆንም። ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው፣ ጭቡ ነው፣ እርግማን ነው የሚያመጣው። ሹእሙ ከባድ ነው። አንዲት ነፍስ በዙልም በምትበደልበት ጊዜ ያ የሚያመጣው መዘዝ በሁሉም ሰው ልጅ ላይ ብዙ ችግሮችን ያስከትላል። ቀጥታ ግድያውን ያደረሰው ሰው ብቻ ሳይሆን መከልከል እየቻለ ያልከለከለውም አይሆንም ማለት እየቻለ ያላለውም በምንም አይደለም። ለምን እሱ ብቻም ሳይሆን ካልቆጨው ራሱ ይሄ ትልቅ ወንጀል፣ ይሄ ጸያፍ ነገር መደረጉ መከሰቱ ካልቆጨው ሰውየው ለምን እንዲህ ይሆናል ብሎ ካልተሰማው ራሱ ያው እኮ ተመሳሳይ ሆነ ማለት ነው ከገደል። ስለዛ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ወደሱ ይመልሰን። ሰው ልጅ መገዳደል አብዝቷል፣ አላህ ያብጀው። ነፍስን ማጥፋት በጣም በዝቶ ነው ያለው። የቅያማ ምልክት ነው ይሄ። ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል። እንዲህ አይነት ነገር እንዳይኖር ማድረግ አለብን። ወደዛ የሚያደርሱ ማንኛውንም ነገሮችን መከላከል ይኖርብናል ቀድመን። ከዛ በኋላም ደግሞ ወደዛ የሚያደርሱ ነገሮች ሲፈጠሩ ሰዎች ካለ አግባብ እንዳይገዳደሉ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ የሁሉም ኃላፊነት ነው። አላህ እኮ ሰው ልጅን መሪና ተመሪ አድርጎ ያስቀመጠው መንግስት ሆኖ የሚያስተዳድር አካል ኑሮ፣ ህዝብ ሆኖ የሚተዳደር አካል ኑሮ ነው ሰው ልጅ መኖር ያለበት ግዴታ ማለት ነው። ይሄ የሸርዑ ግዴታ ነው። የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ሰዎች ዝም ብለው ከራሳቸው የተነሱ እርምጃ እንዳይወስዱ፣ አንዱ አንዱን እንዳይዘርፍ፣ አንዱ አንዱን እንዳይበላ፣ አንዱ አንዱን እንዳይገድል፣ አንዱ አንዱን እንዳይገፋ፣ ሁሉም ስርዓቱን በጠበቀ እንዲህ አይነት አላስፈላጊ ነገሮች ሲፈጠሩ ደግሞ አይተው መባባል እንዲቻል ነው። መተው ግዴታ እንደሆነው ሁላ መከላከልም ግዴታ፣ የጋራ ግዴታ። ይሄን በዚህ መልክ መረዳት ይኖርብናል። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኺረት ዘማን ላይ ከሚፈጠሩ መጥፎ ነገሮችና ከሚያጋጥሙ አደጋዎች ሲናገሩ ሞት ይበዛል፣ ቀትል ይበዛል፣ ግድያ ይበዛል ብለዋል። ወደ አላህ እንመለስ። እንዲህ አይነት ከባድ ወንጀልን እንከላከል በምንችለው ልክ ሰዎችንም እንምከር። ዱዓም እናድርግ። ሰው ልጅ እየሞተ አይተው ማለት አለመቻላችን ራሱ እኮ አሳዛኝ እኮ ነው በጣም ግድያን ማስቀረት አለመቻል ራሱ እኮ በጣም ያሳዝናል እኮ። ለራሳችን እኮ ማልቀስ አለብን። ራሱ በሰላም እየኖረ ያለው ሰው ሰላም ላጡ ሰዎች ሳይሆን ለራሱ
ሰላም እንዴት አጡ ሰዎቹ እኔ እያለሁኝ እኔ ተበቃም ይሄን ነገር ምንም መፍትሄ ማግኘት አልቻልኩም ማለት ነው። ከዚህ በላይ ምን ውርደት አለ ብሎ እኮ ለራሱ ማልቀስ አለበት ማለት ነው። هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والحروب والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك من الأعمال ما تحب وترضى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله